विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે વાતો કરી રહ્યા છે ધોરણ 11 નું પ્રકરણ 10 કોષ ચક્ર અને કોષ વિભાજન વિશે। મિત્રો, આપણે એમાં ઘણી બધી વાતો કરી। આપણે સમવિભાજન ભણ્યા, અર્ધીકરણ ભણ્યા, કોષ ચક્ર શું છે એ ભણ્યા, ઘણા બધા MCQ પણ જોયા। तो मित्रों, हवे एमां आगळ वधीए छे तो सौ ध्यान आपे। मित्रों, जे आपणे समभाजन अने अर्धीकरण भण्या एने आपणे एक तफावत स्वरूपे अहीं लईशुं। समभाजन विषे तमे जाणो एनी बधी अवस्थाओ भणी गया, अर्धीकरण विषे तमे शीखी गया, एनी बधी ज अवस्थाओ पण तमे भण्या। हवे एने एक तफावत स्वरूपे समजवानो अहीं प्रयत्न करीए। समभाजन, समविभाजन अने अर्धीकरण। तो समभाजन जे छे मित्रों ए दैहिक कोशोमां थाय छे। समविभाजननी प्रक्रिया क्या थाय छे? दैहिक कोशोमां थाय छे। प्रश्न ऊंधो पूछाय कि दैहिक कोशोमां कई प्रक्रिया थाय? तो समविभाजन थाय। समभाजन अने एने इंग्लिश में आपणे अंग्रेजी में माइटोसिस कहीशुं। माइटोसिस तो अंग्रेजी शब्द पण याद राखजो मित्रों। माइटोसिस डिविजन दैहिक कोशोमां थाय। अर्धीकरण, अर्धीकरण जे छे मित्रों एने मियोसिस कहीशुं इंग्लिश में आपणे। ए प्रजनन कोशोमां थाय छे। प्रजनन कोशोना निर्माणनी वात करीए मित्रों तो एमां शुक्रकोश जनन, अंडकोश जनननी प्रक्रिया दरमियान એટલે કે શુક્રકોષોને અંડકોષોના નિર્માણની, પ્રજનન કોષોના નિર્માણ દરમિયાન એ થશે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થશે। આગળ વધીએ મિત્રો। વિભાજનને અંતે બે બાળકોષ સર્જાય છે। વિભાજનને અંતે બે બાળકોષ, એક કોષમાંથી બે બાળકોષનું निर्माण થાય છે સંભાજનમાં। અહીં વિભાજનને અંતે 4 બાળકોષોનું સર્જન થાય છે। मित्रों, समभाजनना तबक्काने याद करिए तो तमने ख्याल है कि पूर्वावस्था, भाजनावस्था, भाजनोत्तरावस्था अने अंत्यावस्था, आ 4 अवस्थाओं ख्याल है तमने। अर्धीकरणनी अंदर याद करजो, आपणे एने बे भागमां अर्धीकरण 1 अने अर्धीकरण 2 बराबर है। मियोटिक डिविजन 1 एंड 2। तो अर्धीकरण 1 जे छे मित्रों एने आपणे अर्धसूत्रण कीधुं हतुं। अर्धसूत्रण एटला माटे कीधुं हतुं कारण के त्यां रंगसूत्रोनी संख्या अर्धी थती हती, ज्यारे अर्धीकरण 2 ने समसूत्रण कीधुं हतुं त्यां रंगसूत्रोनी संख्या जळवाती हती, समसूत्रण कीधुं हतुं। ए संभाजन जेवुं ज हतुं। त्यारबाद मित्रों याद करजो, अर्धीकरण 1 नी जे पूर्वावस्था 1 जे छे ए जटिल हती। अने केम तो कि एनी 5 जे पेटा अवस्थाओं छे एने मैं याद राखवा तमने कीधुं हतुं। ए 5 पेटा अवस्थाओं कई? हाँ, तो याद करजो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन अने डाइकाइनेसिस। मित्रों नाम याद राखजो। अने कई एना दरमियान कई प्रक्रिया थाय छे, बराबर, कया तबक्कामां ए पण खास याद राखजो। फरीथी बोलुं छुं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन अने डाइकाइनेसिस। कई अवस्था दरमियान शुं थाय छे? घणा बधा प्रश्नों मित्रों आवी शके અહીંથી। तो આગળ વધીએ मित्रों। मातृकोष एककीय के द्विकीय होय छे। मातृकोष जे छे ए केवो होई शके? एककीय के द्विकीय होई शके। मित्रों આપણે એને n to n વડે દર્શાવીએ છીએ। હેપ્લોઇડ, ડિપ્લોઇડ ટુ n। અહીં માતૃકોષ જે છે મિત્રો કેવો છે? એ દ્વિકીય હોય છે, 2n હોય છે। ઓકે, તો યાદ રાખજો। ત્યારબાદ રંગસૂત્રોની સંખ્યા મૂળ માતૃકોષ જેટલી જ રહે છે। હમણાં સંભાજનમાં હમણાં જ વાત કરી તેમ રંગસૂત્રોની સંખ્યા અહીં બદલાતી નથી। રંગસૂત્રોની સંખ્યા મૂળ માતૃકોષમાં હતી એટલી જ રહે છે। એટલે રંગસૂત્રોની સંખ્યામાં કોઈ ફેર પડતો નથી, સંખ્યા તેટલી જ રહે છે। આગળ વધીએ મિત્રો। આ તરફ રંગસૂત્રોની સંખ્યા મૂળ માતૃકોષમાં હતી એનાથી કેવી થાય છે?
અડધી થાય છે, એટલે અહીં રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી થાય છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો, આ અગત્યની વાત છે. સમભાજનમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યામાં કોઈ ફેર પડતો નથી, એટલી જ રહે છે. અર્ધીકરણ દરમિયાન રંગસૂત્રોની સંખ્યા જે છે અહીંયા અડધી થાય છે. આગળ વધીએ. સમજાત રંગસૂત્રની જોડી બનતી નથી. અહીં સમજાત રંગસૂત્રોની કોઈ જોડી બનતી નથી. બરાબર. અર્ધીકરણની અંદર જોઈએ મિત્રો તો એમાં સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ બને છે. એટલે અત્યારે જ મેં વાત કરી તેમ બધી અવસ્થામાં લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન અવસ્થામાં તમે યાદ કરજો, ઝાયગોટીન અવસ્થા દરમિયાન ઝીપર ફેશનમાં સિનેપ્સિસ પ્રક્રિયા થાય છે. સાયનેપ્સિસ એટલે ઝીપર ફેશનમાં એ આગળ વધે છે. સરખી લંબાઈના રંગસૂત્રો ભેગા આવે છે. ત્યારબાદ ઝાયગોટીન પછી પેકિટીન અવસ્થાની અંદર સ્વસ્તિક ચોકડીની રચના આવે છે. જનીનોની ફેરબદલ થાય છે. ત્યારબાદ એ રંગસૂત્રો જનીનોની ફેરબદલ બાદ એ ધીમે ધીમે છૂટા પડશે. તો અહીં જોઈએ તો સમભાજનમાં વ્યતિકરણની ઘટના બનતી નથી, વ્યતિકરણ થતું નથી. બરાબર. અહીં જે છે હમણાં જ વાત કરી, વ્યતિકરણની ઘટના જોવા મળે છે. જનીનોની ફેરબદલી થાય છે. પેકિટીન અવસ્થા દરમિયાન જે છે રંગસૂત્રોની અદલાબદલી થશે, સ્વસ્તિક ચોકડીની રચના થાય છે અને ત્યાં જનીનોનું એક્સચેન્જ થાય છે અને ત્યારબાદ છૂટા પડે છે. આગળ વધી. ભાજનોત્તર અવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે. સેન્ટ્રોમિયર સ્પ્લિટ થાય છે. સેન્ટ્રોમિયર શું છે તમે જાણો છો રંગસૂત્રની રચનામાં. બરાબર. ભાજનોત્તર અવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે. અહીં ભાજનોત્તર અવસ્થા 2 દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે. અહીં 2 કેમ કીધું? કારણ કે અર્ધીકરણ 1 અને અર્ધીકરણ 2, તો અર્ધીકરણ 2 ની અંદર જે અવસ્થાઓ છે એની તે કઈ છે? પૂર્વાવસ્થા 2, ભાજના અવસ્થા 2, ભાજનોત્તર અવસ્થા 2 અને અંત્યાવસ્થા 2. તો એટલા માટે યાદ રાખજો, ભાજનોત્તર અવસ્થા 2 દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયર વિભાજિત થાય છે. આ તરફ જોઈએ તો સમભાજનમાં જનીન બંધારણ માતૃકોષ જેવું રહે છે. જનીન બંધારણમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, કારણ કે અહીં કંઈ જનીનોની ફેરબદલી નથી થઈ, કંઈ એક્સચેન્જ થયું નથી, કંઈ અદલાબદલી નથી થઈ, વ્યતિકરણની ઘટના નથી બની, એટલે કંઈ ભિન્નતા ન આવે. જનીન બંધારણ જે છે એ માતૃકોષ જેવું જ રહે છે. પણ પેલી બાજુ મિત્રો અર્ધીકરણની વાત કરીએ તો અહીં બાળકોષોના ડીએનએ તંતુ અડધા થાય છે. અહીંયા જનીન બંધારણમાં ફેરફાર આવવાનો, અદલાબદલી થઈ, બરાબર, જનીનોની ફેરબદલ થઈ છે એટલે એની અંદર ચેન્જ આવશે. ભિન્નતા લાવવા માટે અર્ધીકરણ જવાબદાર છે, ભિન્નતા માટે એ જરૂરી છે, વેરિએશન લાવશે. તો મિત્રો આ સરસ તફાવત થઈ ગયો સમભાજન અને અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાઓ. આપણે આખી પ્રક્રિયાઓને તો સમજી છે, પણ અહીંથી પણ ઘણા બધા એમસીક્યુ મિત્રો બની શકે. હવે આપણે એમસીક્યુ તરફ આગળ વધીએ તો સૌ ધ્યાન આપે. પ્રશ્ન છે મિત્રો, ત્રાક તંતુઓનું રંગસૂત્ર સાથે જોડાણ દર્શાવતી રચના એટલે ખાલી જગ્યા. ત્રાક તંતુઓની વાત કરે છે મિત્રો. ત્રાક તંતુઓનું કોની સાથેનું જોડાણ છે? રંગસૂત્રો સાથેનું. રંગસૂત્ર સાથેનું જોડાણ દર્શાવતી રચના જે છે એ કઈ છે? બરાબર. તો સેન્ટ્રોમિયર, ભાજનતલ, કાઇનેટોકોર્સ કે આપેલ બધા જ? મિત્રો યાદ કરજો, ત્રાક તંતુની વાત કરે છે. દ્વિધ્રુવીય ત્રાકની રચના થઈ, 2 પરસ્પર વિરુદ્ધ ધ્રુવોની વાત આવી, બરાબર. અને રંગસૂત્ર એમાં જે કાઇનેટોકોર્સ, રકાબી જેવી ડિસ્ક લાઇક સ્ટ્રક્ચર જે કાઇનેટોકોર જે છે એ આન્સર આવશે અહીં. તો પ્રશ્નને ધ્યાનથી વાંચવો. ત્રાક તંતુઓનું રંગસૂત્ર સાથે જોડાણ દર્શાવતી રચના શું છે? કાઇનેટોકોર્સ છે. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. સિન્સિટિયમ એટલે શું? સિન્સિટિયમ મિત્રો એટલે હું તમને અંગ્રેજી શબ્દ પણ એટલા માટે જ કહી રહ્યો છું કે ઘણીવાર અંગ્રેજી શબ્દ આપે અને ગૂંચવાડો ન થવો જોઈએ. મિત્રો સિન્સિટિયમનો ગુજરાતી મતલબ થાય છે બહુ કોષ કેન્દ્રી પરિસ્થિતિ. એટલે 2 કરતાં વધારે કોષ કેન્દ્રો જે સર્જાય એને વધુ કોષ કેન્દ્રવાળી પરિસ્થિતિને સિન્સિટિયમ તરીકે ઓળખાય. પણ આ રીતે પ્રશ્ન સિન્સિટિયમ આપ્યો હોય, કદાચ ન ખ્યાલ આવે અંગ્રેજી શબ્દથી, તો ઓપ્શન જોઈએ. કોષરસ વિભાજન, બહુ કોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ, કાઇનેટોકોર
કે ભાજનતલ? તો મિત્રો મેં હમણાં જ વાત કરી તેમ સિન્સિટિયમ જે છે એ શું છે? એ બહુ કોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ છે. તો મિત્રો આ અહીં પ્રશ્નને ઉલટાવી નાખીએ, બીજા પ્રશ્નો બની છે અહીંયા. બહુ કોષ કેન્દ્રીય સ્થિતિ એટલે ખાલી જગ્યા, તો એ આન્સર શું આવે? તો સિન્સિટિયમ. એટલે પ્રશ્નને અહીં ઉલટાવીને પૂછી શકાય છે. તો કાઇનેટોકોર્સનું કાર્ય તો એના સાથે ઊંધું પ્રશ્ન પૂછી શકાય અહીંયાથી, એટલે બીજા પ્રશ્ન બની શકે છે અહીંયા. આગળ વધીએ. અર્ધીકરણને અંતે કેટલા કોષ સર્જાય છે? અર્ધીકરણને અંતે 2, 1, 4 અને 8. મિત્રો હમણાં જ મેં કીધું તમને કે આ ડિફરન્સ પણ કામ આવે તમને. આપણે અત્યારે જોયા બીજા મુદ્દામાં આવે ને કે વિભાજનને અંતે અહીં 4 બાળકોષ સર્જાય છે અને સમવિભાજનને અંતે 2 બાળકોષનું સર્જન થાય છે. તો પ્રશ્ન આવ્યો અર્ધીકરણને અંતે, તો આ તફાવતને પણ ધ્યાનથી જોવો જરૂરી છે મિત્રો. અર્ધીકરણને અંતે કેટલા કોષ સર્જાય છે? હા, તો આન્સર આવે છે 4 બાળકોષ સર્જાય છે. એટલે બીજો પ્રશ્ન એમ આવી શકે સમવિભાજનને અંતે કેટલા બાળકોષ સર્જાય છે? તો ત્યાં આન્સર આવે છે 2 બાળકોષ સર્જાય છે. આગળ પ્રશ્ન છે મિત્રો, અર્ધીકરણમાં કેટલા વિભાજન થાય છે? અર્ધીકરણમાં અહીંયા બાળકોષ પૂછ્યું હતું, અહીં કેટલા વિભાજન થાય છે એવો પ્રશ્ન થાય છે મિત્રો. હા, તો 1, 2, 3 કે 4? તો હમણાં જ આપણે વાત કરી અર્ધીકરણ વિભાજન 1 અને અર્ધીકરણ વિભાજન 2. અર્ધીકરણ વિભાજન 1 ને આપણે શું કહેતા હતા? અર્ધસૂત્રણ. અને અર્ધીકરણ વિભાજન 2 ને શું કહેતા હતા? સમસૂત્રણ. તો એટલે 2 થશે 2. તો આન્સર શું આવે છે અહીં? આન્સર આવે છે 2. અર્ધીકરણમાં 2 વાર વિભાજનની ક્રિયા થાય છે. તો મિત્રો એકમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીં બની રહ્યા છે. તો મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવો. મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, ઝીપરની જેમ આગળ વધારતો તબક્કો કયો છે? ઝીપરની જેમ એટલે કે ચેનની જેમ. તો મિત્રો હમણાં વાત કરીએ આપણે કે અર્ધીકરણ વિભાજનમાં અને અર્ધીકરણ વિભાજનમાં પણ અર્ધીકરણ વિભાજન 1 ની અંદર મિયોટિક ડિવિઝન 1 ની અંદર, જેને આપણે શું કહીએ છીએ મિત્રો? અર્ધસૂત્રણ કહીએ છીએ. એની અંદર જે અવસ્થાઓ છે, પૂર્વાવસ્થા 1, ભાજના અવસ્થા 1, ત્યારબાદ પૂર્વાભાજના ભાજનોત્તરા અવસ્થા 1 અને અંત્યાવસ્થા 1. તો એમાં પૂર્વાવસ્થા 1 જટિલ છે એવું કીધું. એની અંદર એની પેટા અવસ્થાઓને આપણે યાદ કરી. એમાં 5 પેટા અવસ્થાઓ: લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકિટીન, ડિપ્લોટીન, ડાયકાઇનેસિસ. તો અહીં ઝીપર ફેશનમાં આગળ વધે છે મિત્રો. યાદ કરજો, લેપ્ટોટીન પછીની એટલે કે ઝાયગોટીન અવસ્થા જે છે એની અંદર ઝીપરની માફક સમજાત રંગસૂત્રો નજીક આવે એટલે મોટા મોટા રંગસૂત્રો સાથે ભેગા થતા હતા, લાંબા લાંબા ટૂંકા ટૂંકા રંગસૂત્રો એટલે સમજાત રંગસૂત્રો ભેગા થતા હતા. અને ત્યારબાદ ચેનની માફક એ ઝીપર ફેશનમાં એ આગળ વધતા હતા, જેને સાયનેપ્સિસ એવો એનો મતલબ થતો હતો, સાયનેપ્સિસ કહેવાય. તો એ ઝીપર ફેશનમાં આગળ વધારતો તબક્કો કયો એમ કહે છે પ્રશ્ન? પેકિટીન, ડિપ્લોટીન, ઝાયગોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ. એટલે જ મેં તમને કીધું કે આ જે અવસ્થાઓ છે, 5 જટિલ અવસ્થાઓ છે પૂર્વાવસ્થા 1 ની, એ અગત્યની છે. અને એની અંદર બનતી જે ઘટનાઓ છે, પ્રક્રિયાઓ થાય છે, એના પરથી પ્રશ્નો આવી શકે છે. અહીં આન્સર શું આવે છે? ઝાયગોટીન. બરાબર છે. આગળ વધી ઊંધો પ્રશ્ન, એને પ્રશ્નને ઉલટાવીને પૂછી શકે. નીચેમાંથી ઝાયગોટીન અવસ્થામાં શું જોવા મળે છે? તો એમાં સાયનેપ્સિસ ઝીપર ફેશનમાં આગળ વધતો તબક્કો છે. આગળ વધી આંતરકોષ વિભાજન એટલે શું? આંતરકોષ વિભાજન. તો મિત્રો આપણે અર્ધીકરણ 1 જોયું અને અર્ધીકરણ 2 જોયું. તો અર્ધીકરણ 1 અને એનો તબક્કો પૂર્ણ થાય એટલે બીજું અર્ધીકરણ 2 ચાલુ થતાં વચ્ચે એક નાનકડો જે ગાળો પડતો હતો, બરાબર, આંતરકોષ વિભાજન. તો એને ઇંગ્લિશમાં મિત્રો ઇન્ટરકાઇનેસિસ કહેતા હતા. ફરીથી કહું છું, અંગ્રેજી શબ્દો કામના છે. અહીં અંગ્રેજી શબ્દ પરથી જ આન્સર તમને સીધો મળી જશે. તો ઓપ્શન છે સિન્સિટિયમ. આ તો આપણે જોઈ ગયા. બહુ કોષ કેન્દ્રીય પરિસ્થિતિને આપણે શું કીધું હતું? સિન્સિટિયમ. અહીં ઇન્ટરકાઇનેસિસ આંતરકોષ વિભાજન, વ્યતિકરણ નથી આવતું, સ્વસ્તિક ચોકડીની રચના, સેનેપ્સિસ. તો એ આ ઝીપર ફેશનની વાત આવે છે.
તો મિત્રો આંતરકોષ વિભાજન એટલે શું? તો ઇન્ટરકાઇનેસિસ જે છે તબક્કો. એટલે હવે એના પરથી એક બીજો પ્રશ્ન આપણે અહીંયા બનાવી દઈએ કે આ ક્યારે જોવા મળે? ઇન્ટરકાઇનેસિસ નાનકડો તબક્કો છે એટલે એ અર્ધીકરણ વિભાજન 1 અને અર્ધીકરણ વિભાજન 2 ની વચ્ચેની અવસ્થા છે, ટૂંકી ઇન્ટરકાઇનેસિસ. એમ પણ કહી શકાય કે પૂર્વાવસ્થા 1 ભાજનોત્તર અને અંત્યા, એટલે અંત્યાવસ્થા 1 અને પૂર્વાવસ્થા 2 એની વચ્ચે એમ કહીએ ને તો ચાલે કે અંત્યાવસ્થા 1 એટલે વિભાજન 1 પૂરું થયું, અર્ધીકરણ વિભાજન 1, અને અર્ધીકરણ વિભાજન 2 ચાલુ થવાનું એટલે પૂર્વાવસ્થા 2 ચાલુ થવાનું, બરાબર છે. તો એની વચ્ચે ઇન્ટરકાઇનેસિસ આવશે, આંતરકોષ વિભાજન. જનીનોની અદલાબદલીનું ચોક્કસ સ્થાન કયું છે? જનીનોની અદલાબદલી, ફેરબદલ થાય તો આપણે મિત્રો હમણાં તફાવત સ્વરૂપે જોયું હતું કે જનીનોની ફેરબદલ થાય છે અને એ અર્ધીકરણની અંદર થતું હતું, અને એ કઈ જગ્યાએ થાય છે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, કઈ અવસ્થામાં થાય છે યાદ રાખવાનું છે. તો ફરીથી આપણે જટિલ અવસ્થાને યાદ કરીએ, લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકિટીન. તો એમાં જે પેકિટીન અવસ્થા છે મિત્રો, એમાં સ્વસ્તિક ચોકડી રચાય છે. સ્વસ્તિક ચોકડી રચાતી હતી એમાં, ત્યારબાદ જે રંગસૂત્રો એના જનીનો જે છે એની અદલાબદલી થાય છે, ત્યારબાદ છૂટા પડે છે રંગસૂત્રો. અને બીજો એક પ્રશ્ન આવી શકે છે કે રંગસૂત્રો જે છે એની લંબાઈને અનુસરીને એમાં સ્વસ્તિક ચોકડીઓ રચાય છે. જેમ લંબાઈ વધુ હશે તેમ એવી ચોકડીઓ છે, ઘંટિકાઓનું નિર્માણ છે એ વધુ થશે. તો મિત્રો જનીનોની અદલાબદલીનું ચોક્કસ સ્થાન કયું? સ્વસ્તિક ચોકડી, દ્વિધ્રુવીય ત્રાક, વિષુવવૃત્તીય તલ કે આપેલ એક પણ નહીં. તો અહીંયા ક્લિયર થાય છે સ્વસ્તિક ચોકડી. અને એના રિલેટેડ પ્રક્રિયા કઈ હતી, તબક્કો કયો આવે મિત્રો? તો કઈ આવશે? તો એ પેકિટીન અવસ્થાને આપણે યાદ કરવાની રહેશે. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં મિત્રો. દ્વિકીય સજીવ અર્ધીકરણ દ્વારા કેવા જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે? દ્વિકીય, હમણાં જ મિત્રો અર્ધીકરણનો તફાવત સમજાવ, ફરીથી યાદ કરીએ છીએ. કેવા જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે? જન્યુઓનું નિર્માણ, બરાબર. જન્યુઓના નિર્માણ સમયે અર્ધીકરણ થાય એટલે સંખ્યા અડધી થવાની, હમણાં જ વાત કરી આપણે. માતૃકોષ મિત્રો હંમેશા દ્વિકીય છે, માતૃકોષ દ્વિકીય છે, પણ એમાંથી ઉત્પન્ન થતો જનનકોષ જે છે મિત્રો એ કેવો થશે? એકકીય થશે. એટલે માતૃકોષ તો 2n દ્વિકીય ડિપ્લોઇડ, અને જનનકોષ છે, પ્રજનનકોષ છે એ કેવો છે? એકકીય છે. શુક્રકોષ, અંડકોષ એ કેવો છે? એકકીય છે. પરાગરજ છે વનસ્પતિની જો વાત કરીએ તો એકકીય, n એકકીય છે. તો અહીં શું આવશે મિત્રો? n, 2n, 3n કે 4n. તો કેવા? તો કે n એટલે કે એકકીય હેપ્લોઇડ જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે. તો પ્રશ્ન સરસ છે મિત્રો. આગળ વધીએ. પૂર્વાવસ્થા 1ના સંદર્ભમાં અસંગત તબક્કો ખાલી જગ્યા છે. પૂર્વાવસ્થા 1ના સંદર્ભમાં લેપ્ટોટીન, ઇન્ટરકાઇનેસિસ, ઝાયગોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ. મિત્રો આ જે 5 પેટા અવસ્થાઓ છે એમાં આ પેટા અવસ્થામાં જે ઇન્ટરકાઇનેસિસ છે એ અહીંયા આવતું નથી, આ એક અસંગત દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે પૂર્વાવસ્થા, બાકીની આ જે અવસ્થાઓ છે એ પૂર્વાવસ્થા 1ની જ અવસ્થા છે. માટે અહીં જે અસંગત વિકલ્પ છે એ કયો છે? ઇન્ટરકાઇનેસિસ. એ અસંગત વિકલ્પ થશે. અને હમણાં જોયું ઇન્ટરકાઇનેસિસ વિશે આપણે હમણાં જ વાત કરી. ઇન્ટરકાઇનેસિસ એટલે શું? આંતરકોષ વિભાજન. પ્રશ્ન જોયું. આગળ વધીએ છીએ. ડાયકાઇનેસિસને અંતે શું જોવા મળે છે? ડાયકાઇનેસિસ, ડાયકાઇનેસિસ પ્રક્રિયા એટલે લેપ્ટોટીન. ફરીથી આ પ્રક્રિયાને મિત્રો વારંવાર બોલતા રહીશું તો જ તમને આવડી જશે. આ લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકિટીન, ડિપ્લોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ. એનો મતલબ ડાયકાઇનેસિસ એ પૂર્વાવસ્થા 1ની અંતિમ જટિલ અવસ્થા છે, બરાબર, 5મી. તો એમાં શું થશે? અંતે શું થાય છે? પૂર્ણ રંગસૂત્ર સંકોચન, એ તો થઈ ગયું. જનીનોની અદલાબદલી એ પણ પૂર્ણ થઈ જાય. કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષ કેન્દ્ર પટલનું લુપ્ત થવું અને આપેલ એક પણ નહીં. તો મિત્રો એને અંતે શું થશે? તો કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષ કેન્દ્ર પટલ જે છે એ દૂર થાય છે, એ લુપ્ત થાય છે. સરસ પ્રશ્ન છે મિત્રો, યાદ રાખજો. આગળ વધીએ. નીચેમાંથી
કયા તબક્કામાં જનીન દ્રવ્ય 2C નું 4C થાય છે? એનો મતલબ એમ કે છે કે ડબલ થાય છે. અલગ રીતે પૂછ્યું છે. જનીન દ્રવ્ય, બરાબર, તો એટલે ગુજવવા માટે જનીન દ્રવ્ય 2C નું 4C થાય એટલે કે ડીએનએની વાત આવી મિત્રો. થોડો ટ્વિસ્ટ કરીને આગળ આપણે પ્રશ્ન જોઈ ગયા છે આવો. તો G1 G2 S કે આપેલ એક પણ નહીં. તો મિત્રો આપણે જોયું કે S તબક્કો દરેક ગેપ 1 G1 એટલે ગેપ 1, G2 ગેપ 2 અને S એટલે જે છે એનો સિન્થેસિસ સંશ્લેષણ તબક્કો કે જ્યાં ડીએનએનું સંશ્લેષણ થતું હોય છે, જનીન દ્રવ્યનું સંશ્લેષણ થાય છે અને જનીન દ્રવ્ય ડબલ થતું હોય છે. તો નીચેમાંથી કયા તબક્કામાં? S એટલે કે સંશ્લેષણ તબક્કામાં સિન્થેસિસ અવસ્થાની અંદર જનીન દ્રવ્ય 2C નું 4C થાય છે. બરાબર. અને આ ત્રણની સરખામણી કરીએ તો G1 G2 અને Sની અંદર એ S તબક્કો થોડો મોટો પણ છે આની સરખામણી કરીએ તો. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે, નીચેમાંથી કયું રંગસૂત્રનો પ્રકાર નથી? એટલે રંગસૂત્રનો પ્રકાર નથી એમ કે છે. મેટાસેન્ટ્રિક, સબમેટાસેન્ટ્રિક, એક્રોસેન્ટ્રિક કે આપેલ બધા જ? સોરી, પ્રકાર નથી નહીં, પ્રકાર છે. હા, પ્રશ્નને ધ્યાનથી વાંચો મિત્રો. ફરીથી વાંચીએ. નીચેમાંથી કયું રંગસૂત્રનો પ્રકાર છે એવું છે મિત્રો, નથી નહીં, સોરી, છે. તો મિત્રો રંગસૂત્રના પ્રકાર આપણે ભણી ગયા છે, યાદ કરીએ બધા. હા, મેટાસેન્ટ્રિક, સબમેટાસેન્ટ્રિક, એક્રોસેન્ટ્રિક અને ટીલોસેન્ટ્રિક. શાને આધારે? સેન્ટ્રોમિયરના સ્થાનને આધારે 4 પ્રકાર: મેટાસેન્ટ્રિક, સબમેટાસેન્ટ્રિક, એક્રોસેન્ટ્રિક અને ટેલોસેન્ટ્રિક. તો આમાં મેટા, સબમેટા બધા જ આપેલા છે મિત્રો. તો કયો પ્રકાર છે? આપેલ બધા જ આવશે. અહીં આપેલ તમામ એ રંગસૂત્રોના પ્રકાર છે જ અહીં. બરાબર છે. આગળ વધીએ મિત્રો પ્રશ્નમાં. કોષ પોતાનો મહત્તમ સમયગાળો ખાલી જગ્યામાં વિતાવે છે. મહત્તમ સમયગાળો, કોષ પોતાનો સમયગાળો છે મહત્તમ, તો કઈ અવસ્થામાં વિતાવે છે એવું કહે છે? તો ઓપ્શન ધ્યાનથી વાંચવા. આંતરાવસ્થા, G1 G2 અને S અવસ્થા. બરાબર મિત્રો. આપણે અહીંયા ઉપર જોયું કે G1 G2 અને S એ સિવાય કંઈ નહીં હતું. એટલે આની સરખામણી કરીએ ત્યારે આંતરાવસ્થાના તબક્કા થયા. તો એમાં આંતરાવસ્થામાં હોય ત્યારે S અવસ્થામાં મોટો તબક્કો હતો. પરંતુ કોષ પોતાનો જે મહત્તમ સમયગાળો, આખું કોષ ચક્ર વિશે જ્યારે ભણ્યા કે બે ક્રમિક કોષ વિભાજન વચ્ચેનો સમયગાળો, કોષ ચક્ર, બરાબર છે, ત્યારે તમને ખ્યાલ છે. તો એની અંદર કોષ પોતે મહત્તમ જે છે આંતરાવસ્થા, ઇન્ટરફેઝ જેને કહેવાય, તો એની અંદર વિતાવે છે. એટલે કોષ પોતાનો મહત્તમ સમયગાળો ક્યાં વિતાવે છે? તો એ આંતરાવસ્થામાં હોય છે. અને ત્યારબાદ વિભાજન અવસ્થાની વાત આવે અને વિભાજન અવસ્થાના તબક્કા તો તમે જાણો છો. તો મિત્રો એકમાંથી બીજા પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે. તમને હવે ખ્યાલ આવ્યો કે આ કોષ ચક્ર અને કોષ વિભાજન પ્રકરણની અંદર પ્રશ્નો ક્યાંથી પૂછાઈ રહ્યા છે. એટલે પ્રશ્નોના સ્ત્રોત પણ તમને ખ્યાલ આવી રહ્યા છે. તો મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવો.